روز بخیر دوستان، اینک سفری ما از شهر مسکو به استانبول ترکیه ادامه دارد. Kemerlerinize bağlı olması gerekmektedir. Bebek kemerleri kabin ekibi tarafından dağıtılmaktadır. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda derhal en yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Ağız ve burnunuzu için alacak şekilde yüzünüzle tutun. Lastiği başınızdan geçirin ve دوستان شب ترکیه، شب استانبول. لا اله الا الله. خدا را شکر ساق سلامت رسیدیم در ایروپورت استانبول. Sayın yolcularımız, İstanbul Havalimanı'na inmiş bulunuyoruz. Kendi emniyetiniz için uçağımız ve motorları tamamıyla durmadan ve kemer ikaz ışıkları sönmeden lütfen kemerlerinizi çözmeyin ve yerlerinizden kalkmayınız. Şu andan itibaren elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. صبح خیر دوستان، اینک ما از فرودگاه یعنی ایروپورت شهر استانبول ترکیه به طرف اسرائیل پرواز داریم. هوا ابرناک. بعدا همین رو گفتنیم که نفرانی که زیاد میخواهید که در فهمید که در ترکیه کار کردن، یعنی خانه خریدن، زندگانی کردن چگونه است، به شما گفتنیم که اول وید نجات گرفتن در ترکیه آسانتر بود، عین حال کم مشکلک شده است و نفرانی که اگر اینجا خانه شخصی خود را خرند، وید نجات گرفتنش آسانتر میگردد. اینک پرواز کردیم، سمالیات ما بلند است به طرف اسرائیل. با نصیب از آنجا نوارها کرده
Так хорошо не думайте. Як було б 2 рази розбивали, коли були бували. Prach bizde.
مسيرات تشترك سلام دوستان، منم در اسرائیل نزدیک مسجد الاقصی ایستاده‌ایم که در اینجا پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام شب معراج از همین مکان به آسمان رفته است. در همین سرزمین ها یعنی که پای قدم مبارک آنها رسیده است. حاضر نصیب که در آمدیم آنجا را پورا میبینیم و باز به شما شرح میدهم. اینجا یروشلیم است. تمام مسلمان های جهان اینجا را زیارت می آیند. این جای تاریخی بزرگ است. اینجا در اینجا دوستان 3 دین مسجدش وجود دارد. جای تاریخیشان بزرگترینش این دین اسلامی ما است و هر کس به دین خود اعتقاد کرده برای زیارت می آید. فکر کنید که پیغمبر عزیز ما از مکه نه، از مدینه نه، از همین مسجد الاقصی، از همین جو شب معراج همراه حضرت جبرائیل صلی الله علیه و سلام یک جایه بر اومدن و تا آخر حضرت جبرائیل آمد. پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام نمی رود، میگوید من دیگر قدرت ندارم که همراه تو به نزد الله بروم. این دوستان من همین مسجد الاقصی است. در همین سرزمین پیغمبر عزیز ما قدم نهاده از همین جا به آسمان رفته است در شب معراج. بینید همه این
ҷойҳои таърихиянд. ниҳоят таърихи бузург дорад, ки вақте мегӯянд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ҳазрати ҷабраил мегӯяд, ки мо ба ҳамин тарафи Иерусалим меравем. ӯ ҳамроҳи якҷоя меоянд ва вақте ки кадом вақти намоз аст ки ният мекунад муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллами азиз, вақте салом медиҳад тарафи росту чап мебинад аз пушташ пайғамбар Исо, пайғамбар Иброҳим ва хато накунам пайғамбар Мусо низ намоз гузошта истодаанд. дар ин ҳолат ӯро ҳамчун имом монда ӯ нияти намоз мекунад ва онҳо аз пушти ӯ намоз мехонанд. шумо фикр кунед, ки онҳо дар қайди ҳаёт набуданд. аммо бузургии худовандро бинед, ки дар вақте ки нияти намоз мекунад дар ҳамин ҷо, ҳамон вақти салом додан мебинад, ки пайғамбарон аз пушти вай намоз хонда истодаанд. ин бузургии пайғамбари азизи моро бинед. ягона пайғамбаре ки ба назди Аллоҳ рафтааст, ягона пайғамбаре ки Аллоҳи якаву ягонаи бузургро аз пеш дидааст. дар ин ҷоҳо қадам мондаанд пайғамбарони мо. ҳаво бениҳоят гарм дар Иерусалим. ин ҷо Иерусалим аст. мана дӯстон, ана ҳамин масҷид аст. дӯстони муҳтарам, қадам ба сӯи масҷид монда истодаем. худоё ҳар як мусалмони рӯи дунёро ба ин ҷо насиб гардонад, ки омада ҷои гаштугузори пайғамбари азизро бубинад. дар ин сарзамине ки ҳазрати ҷабраил ҳамроҳи пайғамбари азизамон омадааст ва аз ин ҷо ба осмон баромадаанд. орзуи дидани ин ҷоро доштам. шукронаи Аллоҳ, ба орзуям расидам. шукр мекунам. ҳозир медароем. ҳозир мо расидем, дар омада намоз мегузорем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. дӯстони муҳтарам, ана ин масҷидул ақсо аст. бояд ҳамаи мусулмонҳо бидонем, ки пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳазрати ҷабраил ӯро оварда дар ин макон аз ҳамин ҷо ба осмон рафтааст ба назди Аллоҳи бузурги ягона. ва ин таърихи бузург дорад. ҳар яки мо мусалмонҳо бояд бидонем. инҷо бинед ба монанди масҷиди Мадина китобҳои Қуръон монда шудааст. ҳама аз ин китобҳои Қуръон истифода мебаранд, мехонанд. аз тамоми гӯшаву канори дунё мусалмонҳои рӯи дунё ба инҷо зиёрат меоянд ба хотири
به خاطر که پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام قدم مبارک خود را در این مکان مانده است، همراه حضرت جبرائیل. او را حضرت جبرائیل به اینجا آورده است با فرمان الله و از اینجا سفر به آسمان کرده است. وقتی که سفر میکنند یک جایه با حضرت جبرائیل و به آسمان سفر میکنند، به کدام مکان میرسند که حضرت جبرائیل میگوید من دیگر قدرت و توانایی ندارم که به نزد الله بروم و به محمد صلی الله علیه و سلم میگوید که خودت باقی مانده راه را طی کن و به نزد الله یک و یگانه برو. بعدا می رود. یعنی این شب معراج است. همگان می دونید تاریخ شب معراج رو و امکانیت داره که در یوتیوب برآمدهای عالمان دین رو گوش کنید و می دونید که شب معراج چی است. همون شب معراج از همین سرزمین سر زده است. از همین سرزمین محمد صلی الله علیه و سلام به آسمان به نزد الله بزرگ یکه و یگانه رفته است. بینید که چقدر این مکان مقدس است و من سالهای طولانی آرزوی دیدن اینجا را می کردم، اما شکرانه الله می کنم که خداوند من را نصیب گرداند همراه شوهرم حاجی بابا به زیارت اینجا آمدیم و در آمده نماز پیشین را خواندیم و عین حال گفتم نوار کنم به خاطر دوستانی که به خاطر نفرانی که بسیار میخواهند که این جای بزرگ را ببینم، چون که آنها شرایط آمدن اینجا ندارن و از من نیز خواهش کردن، التماس کردم و بسیار خواهانند انسان ها که چنین جای مقدس را ببینم. من به خاطر فقط انسان هایی که تکیه به الله دارم و پیغمبران الله را دوست می دارم، برای همونها من در نوار گرفته ایستادم و ماشاءالله امروز که صف مسلمان ها به نهایت زیاد شده، از تمام گوشه و کنار دنیا و اینجا آمده زیارت میکنم. خیلی که به مکه و مدینه می روند و همینجا هم همین خیلی زیارت میکنم. از راه های دور می آیند. اکثریت انسان ها خسته شدن، اینجا میشینم تا نماز عصر. ماشاءالله. اونا میگویند که این همه از طلا است، همه میگویند از طلا است. این ستون ها همه میگویند از طلا هستند. در وقت نماز بین زن و مرد انم خیلی دیوار چوبین گرفته شده است و نماز میخوانند. هر نفری که امکانیت دارد بیاید این جای مقدس را ببیند، این جای مقدس بزرگ را ببیند که در آنجا قدم مبارک پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام و حضرت جبرائیل در اینجا قدم نهادند، در اینجا نماز گذاشتند.
دوستان محترم، انا اینجا بینید که سوراخی هست. اینجا دست پیش میکنید، همین خیلی یک سنگ است. میشه که همون دست رو بالای سنگ همین خیلی گرفته بوی میکشه. همین قدر بوی خوش است که بینید اینجا محکم است. چیش سیری است که راستی من نمیدونم. اینجا محکم است، بینید محکم است، اما همه اومده در همین سراغی دستشون رو پیش میکنن، همه بوی خوش رو گرفته بو میکشن. اکن تاریخ این بوی خوش رو پرسیدن در کار از علم های دین فهمیدن لازم این چی سیر دارد. دوستان اینجا مهمانان زیاد از افغانستان، ایران، از امریکا، ترکیه اومدن. بینید همین جایی که همین خاله نماز خونده ایستاده است. در همین جا پیغمبر عزیز امام محمد صلی الله علیه و سلام همین جا نماز گذاشته. همین جا نماز گذاشته. بعدا داخل مسجد رفته تگی سنگ کلان آنجا یعنی نماز گذاشته. بعدا به آسمان می رود، یعنی شب معراج همراه حضرت جبرائیل. بینید چقدر جای تاریخی است، چقدر جای بزرگ است. اینجا نوبت ایستاده نماز میخوانم. منم حاضر نوبت ایستادم. از پشت همین خاله اینا از افغانستان هستند، با واسطه استانبول به اینجا آمدن و همین یروشلیم آمدن. ما نیز از استانبول آمدیم به اسرائیل، از اسرائیل به یروشلیم به خاطر زیارت همینجا. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که در اسراء و معراج می رفتن، اول از مکه معظمه توسط براق اینجا آمدن. توسط براق اینجا آمدن همراه خود را اونجا بستن کردن. بس اینجا آمدن نماز خواندن که با پیغمبرین دیگر با هم یک جا خواندن که اونا اینجا نماز خواندن. اگرچه همه پیغمبرین فوت کرده بود، اما چون به قدرت خداوند قبل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نماز خواندن. بعدا از اینجا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنگ میره، از اینجا مستقیم میره در اسراء. شما از کدام دولت به اینجا تشریف آوردید؟ ما اصلا خود ما از افغانستان هستیم، ما از امریکا آمدیم. از امریکا آمدید. امین گفته ها راست هستن که میگن که محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که اینجا نماز گذاشته است، وقتی که سلام میدهد میبیند در پشت وی پیغمبر عیسی و پیغمبر ابراهیم و موسی آنها نیز نماز گذاشتند. این حقیقت دارد. همه چیز برای ما هم شنیدیم. من باور دارم به این، اما بعضی ها باور نکردن. من گفتم نه، این شرک به الله نیاریم، این باور کنیم. چون که آنها بر وقت از دنیا گذاشتن، اما این قدرت الله است که از پشت محمد صلی الله علیه و سلم آنها نماز خواندن. خاطر هر کس در اینجا داره نماز نفل میخونه و ثوابش خیلی زیاد است. برای همین منم نوبت ایستادم. من خود از تاجیکستان هستم. در روسیه زندگانی میکنیم. از روسیه به استانبول آمدم، از استانبول به اسرائیل آمدم، از اسرائیل به یروشلیم آمدم همراه شوهر خود. به خاطر چی؟ به خاطر همینجا زیارت. این آرزوی درینه من بود. الحمدلله شکر به این آرزوی هم رسیدم. خود حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که باید سه مسجد باید ما شما چی کنیم؟ باید مکه، مدینه، مسجد الاقصی. و قدیمی ترین اولین مسجد کعبه شریف است. بعد از اینجاست. که آباد شده است. اگرچه اینجا چندین بار توسط زلزله و توسط پادشاه‌های دیگر که آمدن اینجا را خراب کردن. پس دوباره اینا را آباد کردن. این مناره اینجا که می‌بینید، اینا همه‌اش یک تاریخی یکی از هر پادشاه‌هایی که اینجا آمدن با خود یک مناره ساختن که یک تاریخ یک چی بونه که یک کار در تاریخ بمانده. سلام علیکم خاله جان. نوبت من نمازخوانی در این جای مقدسی که پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلم در اینجا پایهای خود را مانده
намоз хондааст. ҳозир ман намоз мегузорам. پیش از این که من میراج برم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نماز پس از اینجا میریم. باز اگه شما سوال داشتید پس می‌جیم. بعد از سوال. دوستان عزیز، انا این جایی که دیده ایستاده پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام در اینجا ایستاده نماز خوانده است. همه در اینجا بنابر نماز میخوانند. این مکان در مسجد الاقصی است در یروشلیم. من نیز در اینجا نماز خواندم. در این جای مقدس که پای قدم پیغمبر عزیز ما اینجا است. میگویند که بعد نماز خواندن داخل این مسجد اقصی شده در اینجا در آمده نماز خونده است. بعداً به آسمان به نزد الله بزرگ رفته است. دوستان محترم، داخل مسجد الاقصی هستم در شهر یروشلیم. انا سنگی که دیده ایستاده من ببینید داخل مسجد الاقصی. این به نهایت تاریخ بزرگ دارد در اسلام، چون که پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلام شب معراج از همین داخل همین مسجد به بالای آسمان به نزد الله رفته است همراه حضرت جبرائیل. و حضرت جبرائیل تا آخر نرفته به او اجازه داده است که یعنی او برود و حضرت جبرائیل امکانیتی به آنجا رفتن ندارد. بعدا بینید که بعضی تاریخ شناسان در اینجا گفتن که انا همین سنگی که دیده ایستادیم این سنگ معلق است. یعنی وقتی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام شب معراج به آسمان میرود نزد الله بزرگ، گویا همین سنگ از پای او میقپد، میگوید که من را به بهشت بر و او امکانیت بردن سنگ نمی کند و سنگ همین خیل میماند. این سنگ چنان بزرگ است که دوستان محترم بینید داخل این مسجد است. انا اینجا بینید این سنگ داخل این مسجد است و چی زنها چی مردها در اومده در اینجا نماز میگذارم. من هم اینجا نماز گذاشتم و نزدیکانم نماز گذاشتم. بینید انا این سنگ را دیدید. بعضی تاریخچیان اینجا گفتن، بعضی عالمان نیز گفتن که این سنگ معلق، انا می سنگ معلق است. انا بینید که انا مسجد بینید، مسجد از اینجا میتابد. انا سنگ را بینید چقدر غوث است. بینید سنگ را همگان میگویند که همین سنگ معلق همین است. و وقتی که پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام در بیرون نماز میخواند، در اون جای نمازگذاریش ما نیز حاضر نماز گذاشتیم. بعدا از اونجا داخل همین مسجد می شود، در پایان آن همین سنگ نماز میخوانند. بعدا همراه حضرت جبرائیل به آسمان سفر میکند و گویا همین سنگ گفته است که مرا به بهشت ببر. زاره و تولا کرده است، اما پیغمبر عزیز ما امکانیت بردن سنگ را نداشته است.
این سنگ در همین جا مانده است. چون زیاد انسان ها گفته های گوناگون میگویند، اما خداوند بزرگ است و قدرت به همه چی دارد. میبینید که ما اینجا نماز گذاشتیم. زیاد از تمام دولت ها مسلمان ها اینجا سفر کرده آمده زیارت دارن، نماز خواندن، صورت گرفتن. میبینید از اینجا بعد برآمده به مسجد میرویم. حاضر من از درون مسجد به پایان و مانند پدول گویا به همینجا در آمدم. نماز گذاشتیم. عجایبی این رو بینید که سنگ چقدر کلان است و در پایانش به مانند مسجد نماز میگذارم. الله اکبر، الله اکبر. خلاص دوستان همین منطقه رو همش رو همین گرد و بگیر مسجد الاقصی میگویم. اما هر یک انمی بینوهایی که میبینیم هر یک اینو تاریخ خود رو دارن. تاریخ خود رو دارن. یعنی که داخل انمی بینو که سنگ گفتیم اون رو در تگش مسجد نماز خوندیم. یعنی همین اطراف همین همه همین مسجد الاقصی نام دارد، چون که یروشلیم رو با همین مسجد الاقصی بسیارتر میشناسند. دوستان محترم، جای اساسی مسجد الاقصی رو انا همینجا میگویم. از بس که همه اینها در یک منطقه انا همین گرد و اطراف همه رو مسجد الاقصی میگویم. اما میگویم که جای اساسیش انا این است. به هر حال تمام همین گرد و اطراف رو مسجد الاقصی میگویم. اقصی میگویم. حتی وارد اسرائیل شاید یا یروشلیم اگر مسجد الاقصی پرسید بعضیش نمیدوند. شهروندان تهجویی هستن نمیدونن. وقتی اقصی میگوید بعد میدونن اقصی. انا همین یا جای اساسی مسجد الاقصی انا همین بوده است. اما گرد و اطرافش همه بینایی هست. همونها رو نیز یعنی همه‌اش رو در عموم مسجد الاقصی میگویند، چون که علاهده نامبر نمیکنن. مسجد الاقصی میگویند. از بعض علمان دین فهمیدیم که زیارت مکه و مدینه و همین مسجد الاقصی برای هر یک مسلمان یعنی حتمی بوده است. کسی که شرایط داره، سلامتی خوب دارد، زیارت کنه در این جایی که پیغمبران ما گشت و گذار کردند و نماز خواندند و زندگی کردند. اگر اومدن نماز خوانید، زیارت کنید، بهترین یعنی که اقدام شود. در جای بزرگ سالپین خود داخل شهر یروشلیم شهر هر قدر هوا گرم، این گرد و اطراف مسجد الاقصی قدر شمالک، هوای تازه، بهت هوای تازه. نه دوستان، مسجد الاقصی اساسی رو من همینجا رو میگویم، اما چه خیلی تکرار میکنم. در عموم همه گرد و اطراف رو مسجد الاقصی میگویم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینقدر بوی زیبا دارد، باور کنید. قدر جای تازه. از تمام دولت‌های اروپا، آسیا، حتی با کودکان خردسال آمدنی قرآن ها را بینید. ماشاءالله ماشاءالله. کتاب قرآن رو بینید. ماشاءالله. قدر چقدر کلان است. خیلی پنجره چوبین است. مردها از این طرف وقتی نماز، زنها از اون طرف. اینه در هر یک گردستون به مانند مکه و مدینه کتاب مقدس قرآن را ماندن. ماشاءالله. همونجا شده یک دو رکعت نماز نفل خوانم. در حق همگان دعا میکنم مشکل همگان الهام آسان شود. آمین رب العالمین.